شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ایک دو باتیں آپ کے ساتھ بڑی اہم اور بڑی مضبوط اور بڑی گہری ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، آپ اس کو لکھ لیں۔ مجھے سوال ملے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے یا مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے، تو جو آپ کے ساتھ مبارک منسٹری میں خدمت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ان کی خدمت نہیں۔ تو میں بڑی عاجزانہ اور بڑی انکساری کے ساتھ یہ جواب دیتا ہوں کہ میرے بھائی، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ دراصل مبارک منسٹری جو ہے یہ وہ منسٹری ہے، آپ متی کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھ لیں تو وہاں پر ہمیں دکھتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو چنا، اور پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو متی 5واں باب پڑھیں تو وہاں پر مسیح نے بار بار کہا مبارک ہیں وہ، مبارک ہیں وہ، مبارک ہیں وہ۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ تو دوستو، یہی مبارک منسٹری ہے جو آپ خداوند کے پرپز میں ہو، خداوند کے منصوبے میں ہو، خداوند کی خدمت میں ہو، یہ مبارک منسٹری ہے۔ تو آپ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی نیا ایک کوئی مذہب ہے، کوئی فرقہ ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی ڈینومینیشن ہے۔ آپ سب مبارک ہو جو خداوند کی خدمت کر رہے ہو، اور جو اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، اور یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے کہ جو کوئی خداوند کی خدمت کرتا ہے، اور جب کوئی خداوند کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ ایک طنز کی بات نہیں کہ جی ہمیں مبارک کہا گیا ہے، مبارک منسٹری کی بات کہی گئی ہے۔ تو آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 26ویں آیت۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ کسی رسول نے نہیں کہا، یہ کسی خادم نے، مناد نے، پریچر نے نہیں کہا، یہ مسیح خداوند کے اپنے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو میری خدمت کرے گا، جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو میری سنتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند میں ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ اس کے پوائنٹ بناتے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی ایک فیلوشپ کے لیے، یہ جبلی کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، یہ آپ کو تارگم میں مل جائے گا، یہ مشنا میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ جو مختلف تالمود ہیں اور تالمود سینا جو ہے اس میں سے بھی آپ کو مل جائے گا کہ خدا نے چوتھے دن روشنیاں بنائیں۔ یہ پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تناک ہے،
یہودیوں کے حساب سے، اور ہمارے لیے یہ پیدائش کی کتاب ہے، براشیت اس کا نام بھی ہے، تکوین بھی ہے اور پیدائش بھی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ چوتھے دن خدا نے سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ تو جو میں نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، تارگم کا، جبلی کی کتاب کا، مشنا کا اور تالمود سینا کا، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے چوتھے دن اپنا خاندان بھی بنایا، اور خاندان جو ہے اس میں اس کے سٹیپ ہیں۔ اگر آپ ان کو سٹیپ وائز لکھ لیں تو آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو کلام ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ من گھڑت بات نہیں، اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں، یہ پروف کی بات ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے تو میرے ساتھ بات کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے خدا خود ہے۔ ایل ایلیون جو گاڈ ہے وہ خود ہے، اور اس کو سب سے پہلے ایل ایلیون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے بھی پہلے اس کو آوا خدا بھی کہا گیا۔ خدا کا مطلب ہے پوجا جانے والا، نام تو اس کا آوا ہے جس کا مطلب ہے باپ۔ پھر اسی آوا کے ساتھ جب مصر کے عمل میں آئی بات، چھڑانے کی بات آ گئی، تو باپ نے اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ بن گیا یہوہ۔ اور جب گناہوں سے رہائی کی بات آ گئی تو وہ یاشوا بن گیا۔ وہی نام ہے جس کے اندر یہوہ کے اندر شین ڈال دیا گیا اور ہے اٹھا دیا گیا تو وہ یشوا بن گیا، اور اوا کے ساتھ یا لگا دیا گیا تو وہ یہوہ بن گیا۔ یہ آپ کو آدم کی کتاب سے، اور پھر یہ آپ کو ارمک میں نوح کی کتاب، پھر آپ کو ہنوک اور یارد، سیت، ان تمام، جب آپ علم دوست بن جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو چوتھے دن خدا نے، ایل ایلون نے اپنے خاندان کو ترتیب دیا، اور خاندان میں اس کے بیٹے بنائے گئے۔ اس نے اور پھر بیٹوں کے بعد اس کے جو سرافیم ہیں، نمبر 2 پہ سرافیم، پھر نمبر 3 پہ کروبی، اور نمبر 4 پہ مسنجر، اور نمبر 5 پہ واریر، اور نمبر 6 پہ پروٹیکٹر، محافظ، اور نمبر 7 پہ فرشتے جو خدمت گزار روحیں ہیں۔ یہ 7 ہے، خدمت گزار روحیں ہیں جو نمبر 7 ہے۔ اور نمبر 8 ہے انسان، جو عبادت کرنے والا، جس کی عبادت سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اور نمبر 9 ہے کہ جو پرند، چرند اور جانور، جنگلی جانور اور چوپائے، مچھلیاں، بڑی مچھلیاں، درخت، پھول، یہ سارے نمبر 9۔ یہ 9 چیزیں ہیں جو خدا نے اپنے قریب رکھی ہیں، جن میں خدا ہر وقت خوش رہتا ہے۔ یہ چوتھے دن ہوا۔ اور جو بیٹے ہیں یہ خدا کی کلوننگ ہے، خدا میں سے نکلے ہیں ڈائریکٹ۔ دوسرے ہیں اس نے بنائے ہیں، جو کچھ وہ بولتا ہے، بناتا ہے، کہتا ہے، وجود میں لے آتا ہے۔ انسان بھی بنایا گیا، مٹی لی، اور پھر اسی طرح سے درختوں کے بارے میں، گھاس بوس پر کہا گیا،
उगाए, मछलियाँ, परिंदे, जानवर, जंगली जानवर, चौपाए, तो ये सारी की सारी, और फिर जैसे मैंने बताया है कि जो सराफीम हैं, करूबी हैं, मैसेंजर हैं, पैगाम देने वाले, और फिर जो वॉरियर हैं जिसमें मीकाईल है, मैसेंजर है, जो जब्राइल है, करूबी हैं जो उसके बिल्कुल साथ रहते हैं, 4 उनके पर हैं, सराफीम हैं जिनके 6 पर हैं, और मुहाफ़िज़ फरिश्ते हैं जो मुक़द्दसीन की प्रोटेक्शन करते हैं, संभालते हैं लोगों को। खिदमत गुज़ार रूहें हैं जो हर वक्त खिदमत करने के लिए तैयार रहती हैं, जो मदद करते रहते हैं। एक है मुहाफ़िज़, एक है मददगार। इंसान है जो इबादत करता है, और खुदा ने इंसान को भी अपने अंदर से बनाया है। क्लोनिंग है ये भी, और जो बेटे हैं वो भी क्लोनिंग है। अब एक बड़ी इसमें ख़ास बात समझने वाली है कि एलोन जो है इसी से क्लोन बना है। आप देखें, आप इंटरनेट पे भी जा सकते हैं कि 22 फरवरी 1997 में एक डोली शीप तैयार की गई क्लोनिंग के तरीके से। क्लोनिंग, अब मैं इसको अगर आपको समझाता रहूं तो ये लंबा प्रोसेस है, लंबी बात हो जाएगी। जो मैं कहता हूं आप इस पे तहकीक करें, अगर नहीं समझ आती फिर मेरे साथ राब्ता करें, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि हर चीज़ आपके मुंह में नवाला डाल दूं। मैं चाहता हूं आपको भी स्टडी करने की आदत बन जाए, ख़ास तौर पे जो रहनुमा हैं, जो पास्टर साहबान हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो बाइबल के बारे में अपने आप को अल्लामा, पादरी, बिशप, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, और अगर कोई बात पूछी जाए तो बाद में फिर देखते हैं कि अब क्या कहें। क्योंकि इसी वजह से यकूब ने कहा है कि ज़्यादा उस्ताद ना बनो, उस्ताद ज़्यादा सज़ा पाएंगे, क्योंकि उस्तादों से पूछा जाएगा। उस्ताद रबी हैं, वो रहनुमा हैं, वो नूर हैं, वो गाइड करने वाले हैं, वो लेके चलने वाले हैं, राह दिखाने वाले हैं। अगर वही अगली पिछली बातें टेढ़ी मेढ़ी करके बयान करते रहें, उनके जुमले सेट ना हों, क्योंकि एक ही नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है। अगर खुदा वाला नुक्ता ऊपर से उठा के तो नीचे डाल दो तो वो जुदा बन जाएगा। महरम से मुजरम भी बन जाता है एक नुक्ते से। तो इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से समझकर आगे लेके चलने वाली बात है। तो जब खुदा अकेला था, अलोन था, तो उसने क्लोनिंग की, अपने अंदर से अपने बेटे बनाए, और उन बेटों में जिस तरह मसीह को बेटा कहा गया है, ये वो नहीं है, ये बेटे और हैं, मसीह बेटा नहीं है। मसीह खुद खुदा है, लेकिन उसने अपने आप को जो जाहिर किया वो उसका एक वजूद है, ऐसा वजूद जो उसने अपने आप को जाहिर करने के लिए बनाया। एक इस तरह की बिल्ड बनाई, एक इस तरह का एक इस तरह की पिक्चर बन गई, एक इस तरह का मॉडल बन गया जिसमें खुदा जाहिर होता है। ये अब की बात नहीं है। बागे अदन से जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी ग्रीन पत्थर था। जब उस पे एलोन या एवा खुदा जाहिर होता था तो वो पत्थर चमक जाता था। इसकी तस्वीर आपको आगे मिलती है कि ओरीम और तमीम 2 पत्थर होते थे जो खुदा के बंदे, खुदा के खादम, कहन, नबी, काजी के हाथ में, और वही
खुदा की रज़ा को जानने के लिए होते थे। अगर वो पत्थर जो ओरीम था, अगर वो जग जाता, उसमें रोशनी आ जाती, तो पता चल जाता था खुदा की रज़ा है। और फिर मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि लिखा है कि जहाँ 2 या 3 होंगे वहाँ पर मैं हाज़िर हूँगा। तो अदन से लेकर कौम बनी इसराइल में और कौम बनी इसराइल से अब की कलीसिया में खुदा की रज़ा मुख्तलिफ़ तरह से ज़ाहिर होती है। पहले नूर की तरह से, और फिर ओरीम तमीम के स्टोन में, और फिर मुक़द्दसीन में। तो ये खुदा का एक उस वक़्त ज़ाहिर होने का तरीका था। उसके बाद हम थोड़े से आगे हो जाएं, गुज़र जाएं, तो बात कर रहा है हनूक के साथ। फिर हनूक के से आगे निकलें तो फिर आवाज़ आ रही है, सिर्फ आवाज़ आ रही है नूह के साथ। नूह को बात की जा रही है, उसको आवाज़ दी जाती है, उसको मैसेज दिया जा रहा है। फिर हम और आगे चले जाएं तो हमें ये नज़र आता है कि इब्राहिम के साथ वो एक बर्रा, एक दुम्बा इसहाक को बचाने के लिए उतर आया। आप ये ना सोचें कि वो किसी का बियाबान में दुम्बा रह गया था, कि कैसी बात है कि पहले किसी का दुम्बा वहाँ गुम हो जाए, फिर वो झाड़ी में अटक जाए और फिर उसको पकड़ा जाए। तो इस तरह के तरद्दद खुदा नहीं करता। उसका नाम यहोवा येरी है। वो मुहैया करता है, वो बोल देता है, वो कह देता है, वो मौजूद हो जाता है। वहाँ पर खुदा का वजूद, खुदा का ज़हूर दुम्बे के तौर पर आ गया, बचाने वाला, कुर्बान होने वाला। फिर वही खुदा की हजूरी हूरब पहाड़ पर झाड़ी में ज़ाहिर हुई, क्योंकि बनी इसराइल झाड़ी में फंसे हुए थे। तो वो झाड़ी में ज़ाहिर हुआ, यानी कि अब वो अपने लोगों को बचाने के लिए उस झाड़ी में, उस मुश्किल में, उस तनूर में, उस फंसी हुई हालत में खुदा उतर आया कि अपने लोगों को छुड़ाए। तभी उसके हवा के साथ या लग गया इब्राहिम। और जब हम देखते हैं कि नूह के टाइम पे, जब हम हनूक के टाइम पे देखते हैं तो फ़र्क तरह से है। अब मूसा ने जब कह दिया कि मुझे बता के तू कौन है, तो उसने हवा के साथ ये लगा के, योद लगा कर बता दिया कि मैं यहोवा हूँ, बचाने वाला हूँ, बाप हूँ तेरे इब्राहिम, इसहाक और यकूब का बाप हूँ, यानी बाप हूँ जो हाथ दिखाने वाला है। तो ये एक शबाहत का नाम है यहोवा, ऐसा बाप जो कवी हाथ वाला है, जो अपनी औलाद को छुड़ाने वाला है, जो छुड़ाता है। और वही झाड़ी जब आगे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से अब उसकी जगह बदली है और वो एक जिस्म में ज़ाहिर हो रहा है, वो एक नूर में ज़ाहिर हो रहा है, क्योंकि अब इंसान को छुड़ाना है। वहाँ कौम को है दुम्बे के तौर पे एक को, और कौम को छुड़ाने के लिए झाड़ी में, और एक एक फ़र्द को बचाने के लिए उसने एक एक फ़र्द के लिए अपने आप को एक ऐसे जिस्म में रखा। इसलिए खुदा फरिश्तों के बारे में, वो फरिश्ता एक टाइटल है, तो जो क्लोनिंग हुई खुदा की, उसमें उसने अपने बेटे बनाए। और यस्सु क्लोनिंग नहीं है, यस्सु खुद खुदा है, लेकिन उसने मुख्तलिफ अपने रूप लिए हैं इंसान के लिए। और जो बेटे हैं वो काम के लिए नहीं है, बेटे उसकी कुर्बत के लिए हैं। ये करूबी नहीं है, ये सराफीम नहीं है, लेकिन ये उसके साथ रहते हैं। ये खुदा का रूप है, खुदा की अपनी कुव्वत का एक पूरा एक स्केच है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनमें आप फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन यस्सु खुदा की क्लोनिंग नहीं है। थोड़ा पानी पी लें, फिर आए हम अगले सेशन में बात करेंगे, फ्रेश हो जाए।